پیر جماعت علی شاہ، پیر مانکی شریف، بڑے بڑے اولیاء اور فقراء جن کو خود براہ راست حضور نے خواب میں آ کے بشارت دی اور حکم دیا کہ اس پاکستان کی تعمیر میں اس پاکستان کی مخالفت نہ کرنا، جو مخالفت کرے گا رون دیا جائے گا. آئیں گے. اور یہ تو صرف علماء کی بات ہم نے آپ کو کہی. پچھلے دنوں پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک چینل پہ خان آف قلات کے پوتے کا انٹرویو نشر کیا جا رہا تھا. اور آج کل جو بلوچستان کے اندر تحریک بغاوتیں برپا کر رہے ہیں کچھ غدار، اسی میں خان آف قلات ان کے پوتے سے انٹرویو لیا جاتا ہے کہ آج بلوچستان میں جو بغاوتیں تحریک اتنی شامل ہو رہی ہیں اور آپ آزادی کی بات کرتے ہیں، آپ میں بہت سارے لوگ، تو آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہی کیوں ہوئے تھے؟ 1947 میں جب قلات اسٹیٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے تو بہت لوگ حیران رہ گئے. تو خان آف قلات کا پوتا پاکستان ٹیلی ویژن کے نیشنل میڈیا پہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن خان آف قلات کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص میں آ کے حکم دیتے ہیں کہ پاکستان بن رہا ہے، اس میں شامل ہو جاؤ، جو رکاوٹ ڈالے گا رون دیا جائے گا. اور اس کی وجہ سے ہم نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا. یہ خان آف قلات کا پوتا خود بتا رہا ہے پاکستان کے نیشنل میڈیا میں. ڈیئر چلڈرن، اس پاکستان کو عام ملک نہیں سمجھنا. آنے والے دور میں جو کچھ ہونے والا ہے اس تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے اس خطے زمین سے ظاہر کرنا ہے. آئیں ہم آپ کو بتائیں کہ علامہ اقبال جو وقت کا قلندر، جو وقت کا درویش، جس کو اللہ نے خوشخبریاں اور بشارتیں دے کر بھیجا تھا، علامہ اقبال کا پورا کلام آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے. وہ ایک نسل پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کا مقصد خلافت اللہ میں نازل نبوہ کا دوبارہ قیام ہے. ایک ایسی اسلامی ریاست، ایک ایسی ریاست کی جس کی بنیاد خلافت راشدہ پہ ہوتی ہے. لیکن اس ریاست کو قائم کرنے سے پہلے جو نسل پیدا کرنی ہے، جس نسل کو جس خطہ زمین پر پیدا کرنا تھا، پہلے وہ خطہ زمین بھی حاصل کرنا لازم تھا. کہ اس خطہ زمین کے بغیر اس خواب میں مکمل نہیں ہونا تھا، اس تقدیر میں کھلنا نہیں تھا جو میرے رب نے کھول کے رکھی ہے اس وقت. 1930 میں جب علامہ اقبال نے یہ بات کی، ذرا وقت سوچے وہ کیا ہے. تاریخی اس قدر کے خلافت عثمانیہ تباہ برباد کر دی گئی ہے. مغلوں پر مغل حکومت تباہ ہو چکی ہے. انگریزوں کا ایسا دور ہے کہ سلطنت برطانیہ کے سورج غروب نہیں ہوتا. اس دور میں جب تمام دنیا میں مسلمان غلام ہو چکے ہیں، کسی کے پاس جرأت نہیں ہوتی امت مسلمہ میں کہ آواز بلند کرے مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے. اس وقت ایک درویش 1930 میں اذان دیتا ہے کہ ہم ہندوستان میں حکومت میں حصہ نہیں لیں گے، ہم براعظم توڑ کے اپنا ملک بنائیں گے. دنیا نے کہا دیوانے کی بڑھ، پاگل کا خواب ہونے والا نہیں، کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن ہے. 1938 میں علامہ اقبال کا انتقال ہونے لگتا ہے. یاد رکھیے گا اس وقت پاکستان ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوئی ہے. اب یہاں کی طرح یہ اللہ کا راز سمجھیے گا. جب اقبال کے لوگوں نے طرز کیا کہ آپ تو کہتے تھے کہ پاکستان بنے گا، آپ تو کہتے تھے کہ وہ نسل پیدا ہوگی جس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، آپ تو کہا کرتے تھے کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. کہاں ہیں وہ سارے وعدے آپ کے؟ کہاں ہے یہ سب کچھ؟ کہاں پاکستان بنا؟ ابھی تو پاکستان ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوتی. 1938 میں اپنے انتقال سے پہلے اقبال وہ درویش جس کو جو رب کے رازوں سے آگاہ، جس پر جب لوگوں نے اعتراض کیا، جس پہ لوگوں نے سوال بھی کیا کہ یہ سب کچھ جو آپ بولتے ہیں کس طرح بولتے ہیں، کون سکھاتا ہے، کون بتاتا ہے آپ کو، اتنی شاعری جو آپ نے کی ہے، جو کائنات میں اللہ کے راز کھول ڈالے ہیں آپ نے، آنے والے دور کی تصویر دکھا دی ہے آپ نے، یہ آپ کہاں سے سیکھتے ہیں، کون آپ کو سکھاتا ہے؟ تو اقبال فرماتے ہیں نکلی تو لبے اخبار سے. تم سمجھتے ہو میں خود بولتا ہوں؟ نکلی تو لبے اخبار سے، پر جانے کس کی ہے یہ صدا. نکلی تو لبے اخبار سے، پر جانے کس کی ہے یہ صدا. پیغام اس کو پہنچا بھی گئی، دل نسل کا تڑپا بھی گئی. اقبال سے پوچھا گیا کہ تم ہو کون، تمہاری کیا ڈیوٹی ہے؟ فرماتے ہیں اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمکر نہیں، واللہ نہیں ہے. تو اس اقبال کے پاس جب لوگوں نے جا کے شکایت کی کہ آپ بات کرتے تھے پاکستان بنے گا، تو پھر اس درویش نے اپنے اسی جلال کو، اپنے جمال کو اپنے الفاظ میں جس طرح بیان کیا، سننے والی بات ہے کہ عشق کو فریاد لازم تھی، عشق کو فریاد لازم تھی تو وہ ہو چکی. اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاخیر دے، دیکھو کیا ہوتا ہے. اور 7 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو قائم کیا. میرے بچوں، پاکستان ہمیں کسی نے پیٹ پہ رکھ کے نہیں دیا تھا. ہمارے بڑوں کو یہ بات بتا دی گئی تھی بہت بھاری قربانی دینی پڑے گی.
1.25 करोड़ मुसलमान अपने घरों से निकले थे, 50 लाख से भी कम पाकिस्तान पहुंच पाए। 50 लाख से ज्यादा मुसलमान रास्ते पे काटे गए। हमारी 2.5 लाख बहनें और बेटियां रास्ते से उठा ली गई। बड़ी भारी कीमत दी गई थी इस पाकिस्तान को बनाने के लिए। आज के दौर में याद रखना एक बात मेरे बच्चों, आज ना नमाज काम आएगी, ना रोजा काम आएगा, ना हज काम आएगा, ना ज़कात काम आएगा अगर इस पाकिस्तान के साथ खयानत की तो। आज के दौर में अल्लाह ताला ने जो फुरकान बना दिया है, जो कुफ्र और इस्लाम का फर्क इसको बता दिया गया है। मोहतरम अशफाक अहमद साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे फरमाते हैं कि ये पाकिस्तान सौले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तरह है, मोर्चे से बना है, मोर्चे से कायम है। जिसने इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उसकी साथ नस्लें तबाह कर दी जाएंगी, और जिसने अपना जान माल इज्जत और सब कुछ इस पाकिस्तान पर कुर्बान कर दिया अल्लाह की रहमत के साथ ही। बच्चों आप हमें बताएं कि पाकिस्तान की तकदीर क्या है। लोग समझते हैं कि हमने सिवाय नुकसान और सिवाय तकलीफ के पाकिस्तान बनने के बगैर कुछ नहीं किया। जो कुछ हमारी तकदीर है उसकी झलक अल्लाह ने हमको 80 की दहाई में दिखाई दी। ये हैरत अंगेज मुल्क जब इसने वजूद में आना था, जब इसको कयाम में लाया गया, उसके बाद इस्राइल के फाउंडिंग फादर्स ने अपने नस्ल से कहा था, अपनी कौम से कहा था कि देखो हमें अरबों से खतरा नहीं है। अब मुसलमानों को एक मुल्क पैदा हो गया है जो आने वाले दौर में इस्राइल के लिए खतरा बनेगा, पूरी दुनिया के कुफ्र और यहूद के लिए खतरा बनेगा। डेविड बिन गौलियन ने यह नसीहत अपनी नस्लों को की थी। हिंदुस्तान ने तो कभी भी हमारे वजूद को तस्लीम नहीं किया। ये ठीक है, पाकिस्तान बनने के बाद 1.25 करोड़ मुसलमान जो अपने घरों से निकले सिर्फ आधे यहां पहुंच पाए। वो कुर्बानियां, वो शहादतें, वो तकलीफें जो हमने उठाई इस पाकिस्तान को बनाने के लिए, हमारे बुजुर्ग, हमारा इशराफिया, और ये जो लोग शहीद हुए वो आम लोग नहीं थे। हमारी 1000 साल की मुस्लिम तारीख के अमीन जिन्होंने पूरी मोहम्मद का खजाना अपने पास संभाल के रखा था, वो रास्ते में काटे चले गए थे। और जो लोग यहां पहुंचे उसके बाद वो सिर्फ अपनी नस्लों को आबाद करने की स्ट्रगल में लग गए। हम शिकायत नहीं करते अपने बड़ों से कि पाकिस्तान बनने के बाद उसकी तकमील, उसके मकसद हयात की तरफ आगे क्यों भूल गए। बात समझ में भी आती है, वो नस्ल तैयार करने में लगे रहे, वो अपने आप को संभालने में लगे रहे। हमने पाकिस्तान की तामीर ला इलाहा इल्लल्लाह से की थी, जो वादा हमने अल्लाह से किया था कि इसकी तकमील मोहम्मद रसूलुल्लाह से करेंगे, ये वादा हम भूल गए। मेरे बच्चों अब ये वक्त आया है, अब ये वक्त आया है कि ये काम आप खुशनसीब तरीन नस्ल हो जो इस पाकिस्तान ने पैदा की, खुशनसीब तरीन नस्ल हो जो इस उम्मत मुस्लिमा ने पैदा की। क्या आने वाले दौर में आप लोगों ने कभी हिजरत नहीं की, आप लोगों ने शहादतें नहीं देखी, आप लोगों ने 47 और 71 की कुर्बानियां नहीं दी। अल्लाह ताला ने आपके पेट भरे हुए हैं, आपके सरों पे है, आप एक आबाद एक मुसलमान मुल्क में बसते हो। गलतियां कोताहियां हम सब में, घबराओ मत। 80 की दिहाई में भी हम ऐसे थे, हम इससे कमजोर थे, उस वक्त तो नीचे पार भी नहीं थे। अब उस वक्त अल्लाह ने हमसे क्या लेना था, देखो उस पाकिस्तान का मकाम देखो। 200 साल से सोवियत इत्तेफाक जो मुसलमान इलाकों को हड़प करती हुई, मॉस्को की स्टेट से नीचे तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान को हड़प करती हुई अफगानिस्तान में दाखिल होती है। अब इसको उम्मत मुस्लिमा के मरकज तक पहुंचने से कोई ताकत रोकने वाली नहीं थी सिवाय पाकिस्तान की। ये अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने जो फैसला किया कि हम एक सुपर पावर से तफादुल लेंगे 80 की दहाई में, दुनिया मानने को तैयार नहीं थी ये बात कि पाकिस्तान सोवियत रशिया से कैसे तफादुल ले सकता है। पूरी उम्मत मुस्लिमा में ऐलान जहाद किया जाता है, पाकिस्तान मरकज बनता है। उस वक्त हमारी हाँ और ना में दुनिया के फैसले होते। उस वक्त एक तरफ ईरान इराक जंग भी चल रही थी, एक तरफ मुसलमान दुनिया में इंतजार था, एक तरफ रूसिया को टकराते हैं, एक तरफ इंडिया को तकरीबन तोड़ के अलग कर देते हैं, एक कश्मीर मूवमेंट उस वक्त शुरू होती है, फलस्तीन इंतफादा शुरू होता है, अफगानिस्तान जहाज की तरफ की बात, सोवियत यूनियन को तोड़ के जब अलग करते हैं, 20 करोड़ मुसलमान एक शबस्ती में आजाद होते हैं। जब बर्लिन वॉल गिराई जाती है तो जर्मन इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बर्लिन वॉल का एक टुकड़ा भेजता है जनरल हमीदपुर को, और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये उस शख्स के नाम जिसने सोवियत यूनियन को तबाह करने के लिए पहली शर्त लगाई थी।